वो डिस्क्रीट नेचर की भी हो सकती। आप इन्नी गल कही कि भी अपने को चार्ज जो किसी सरफेस ते किसी गिवन डायमेंशन ते डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो ओदी डिस्ट्रीब्यूशन साडे कोल जिहड़ी आ वो एज सच डिस्क्रीट नेचर च हो सकती है, तो दूजी कॉन्टीन्यू नेचर च हो सकती है। मतलब ओदा ये कढ़िया सी कि किसी भी गिवन बॉडी की डायमेंशन, किसी भी बॉडी की गिवन डायमेंशन, ओदी लेंथ, ओदा एरिया, ओदा वॉल्यूम, जे वो लार्ज होवे ते चार्ज की अमाउंट थोड़ी होवे ते चार्ज उस सरफेस ते उस बॉडी ते खुले डुले पे है, उस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहने हैं। पर जे किसी सरफेस ते किसी एरिया ते किसी गिवन लेंथ ते या वॉल्यूम दे विच ਜਿਹੜੀ चार्ज की अमाउंट आ, वीडियो क्लीयर है सारे कि नहीं? ठीक है, उन्होंने चीज आई सी अपने को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सी अपने को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ते थर्ड वॉल्यूम। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं क्या सी तीन कोएफिशिएंट डिफाइन करांगे, तीन कांस्टेंट डिफाइन करांगे। ठीक है जी, लैम्डा होएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ਲਈ, और सिग्मा सीगा मेरे को एसएच सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ਲਈ, और रो सीगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ਲਈ। मतलब ये हो गया कि चार्ज लेंथ ते डिस्ट्रीब्यूटेड आ, गिवन एरिया च डिस्ट्रीब्यूटेड आ, या गिवन वॉल्यूम दे विच डिस्ट्रीब्यूटेड आ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਗਮਾ ਜਾਂ ਰੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ। force due to continuous charge distribution। ठीक है, टॉपिक अपने को ये डेवलप करन लगे हैं कि भी मान लो तुहाडे कोल ऐसा ची एक लाइन दे उत्ते तुसी कुछ चार्ज बेटा डिस्ट्रीब्यूट कीते आ। ठीक है, जेडी इस लेंथ ते मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीते आ, इना सारे चार्जेस दे करके तुसी इस किसी एक टेस्ट चार्ज दे उत्ते Q नॉट तुहाडा एक टेस्ट चार्ज हो गया, Q नॉट मेरा टेस्ट चार्ज हो गया। ठीक है जी, इस पॉइंट दे उत्ते जिते टेस्ट चार्ज पिया वा इहदे उत्ते फोर्स कैलकुलेट करो इस सारे दे सारे चार्जेस दी। ते जे मैं सारे चार्जेस दी फोर्स कढनी आ जेडे की कंटिन्यूटी च पए आ, तो then what we will have to do, we are always taken a small part of this length। तुसी इस पूरी लेंथ का एक स्मॉल पार्ट ले लोगे। ठीक है जी, जिदी लेंथ असी डिफाइन कर दांगे मेरे को डीएल लेंथ वा, इस डीएल लेंथ दे उत्ते कंसीडर कर लांगे डीक्यू चार्ज। इस स्मॉल लेंथ ते जेडे डीक्यू चार्जेस आ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਲ ਚਾਰजेस ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਸਮਾਲ ਚਾਰजेस ਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਫੇਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਨੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਨੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। क्योंकि एक चीज पिछे भी दसी सी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू होएगी ना तो असी टोटल कढ़ना वा, हमेशा स्मॉल स्मॉल पार्ट जो इकट्ठे करने हैं ते वो कंबाइंड करन दा मैथड ये होएगा कि तुसी स्मॉल पार्ट दी कोई वैल्यू कढ लो, मुड़ के ओनू इंटीग्रेट कर दियो, वो तुहाडी पूरी दी पूरी गिवन कहंदा जी वैल्यू आ जाएगी। क्या इन्नी गल समझ लग रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟਰੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ dq ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਦੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ q0 ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ df ਦੇ ਦਿੰਨੇ। ਯਾਨੀ df ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਰਸ ਚਾਰजेस ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਲੈਂਥ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ r ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। क्या फिगर पुत्र समझ लगी आ?
Yes, sir. Yes, sir. इस चीज को फिर ਆਪਾਂ डिफाइन ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ we know that according to Coulomb's law according to Coulomb's law force लिखनी है df लिख लियो क्योंकि small force define ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ठीक है जी df ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेशक k लिखिया रहन दियो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 q1 ਤੇ q2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ dq ਬਣ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ q0 ਬਣ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ q0 dq over r square into r cap ठीक है ये स्मॉल फोर्स आ गई स्मॉल चार्जेस दे करके जेडे r डिस्टेंस दूर मेरे कोल कितना जी लाई करदा पिया क्या आर रिलेशन क्लियर Yes, sir. Yes, Yes, sir. आ जाएगा टू कैलकुलेट total force due to all the charges present on a ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਇਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਆਰਟੀਕਲ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿ ਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ to calculate total force due to all the charges present on the given length on the given surface or on the given volume ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ on a given line ठीक है जी on a given line ठीक है we integrate equation 1 ਤੇ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਇਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes. Yes, sir. Yes, sir. therefore f आ जाएगा f किथों आया इंटीग्रेशन ऑफ df करके इक्वल टू इसी तरह ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਤੇ q ਨॉट ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ dq over r square into r cap ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ f ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ dq ਚਾਰਜ dl ਲੈਂਥ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ dq ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਗਰ ਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਆ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ dl ਲੈਂਥ ਤੇ dq ਚਾਰਜ ਮੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ds ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ dq ਚਾਰਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਲ ਚਾਰजेस ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ q0 ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫੋਰਸ ਫੇਰ ਉਹੀ df ਲਿਖੂੰਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹੀ r ਲਿਖੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆ ਇੱਥੇ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਜੂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਤੇ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਜੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਜੂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, Yes, sir. sir. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ we know that lambda equal to dq by dl ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀ q by l ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਗਿਵਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਓਵਰ ਅ ਗਿਵਨ ਲੈਂਥ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ dq ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਮਡਾ dl ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਇਹੀ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਗਮਾ ds ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੋ dv ਬਣ ਜਾਣਾ मतलब तुसी सिर्फ dq ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਸਿਗਮਾ ਜਾਂ ਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ f ਇਕੁਅਲ ਟੂ ml f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट q0
into integration of lambda dl by r square into r cap ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਓਵਰ ਦਾ ਲੈਂਥ ਵਾ ਲੈਂਥ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ 0 to l ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ s ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 0 to v ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਮਾ ds ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈਦਾ ਤੇ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਮੈਥਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਲਿਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀ 0 to l ਲਿਖ ਦਿਓ 0 to s ਲਿਖ ਦਿਓ 0 to v ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਚ ਆ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक कंप्लीट आ ठीक है जी फोर्सेस ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लेंथ कह देवे ओवर द सरफेस कह देवे ओवर द वॉल्यूम कह देवे अपन तिन्ना विचों जेड़ा केस पूछया होगा आही स्टेप परफॉर्म इदां ही करांगे फिगर सिर्फ लेंथ एरिया या वॉल्यूम दी फॉर्म च बनावांगे आ स्टेप आके लास्ट बस बदल देना कि dq दी वैल्यू लैम्डा या सिग्मा या रो दी फॉर्म च ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਸਿਗਮਾ ਜਾਂ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ Yes, sir. Yes. ਓਏ ਨਿਆਣਿਓ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਗਏ ग्रेविटेशन फील्ड ਤੇ इंटेंसिटी ਦਾ डिफरेंस याद आ की ਸੀਗਾ सर हम एक में मास को 1 लेते थे और एक को मास को ओके चलो ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੇਸ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ up to which it will exert the gravitational forces on another bodies है ना मैं एग्जांपलीफाई ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸ ਪਿਆ ਵਾ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ m ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਆ ਕਿਸੇ a ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸਮਾਲ m ਮਾਸ ਦੀ ਮੈਂ a ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ b ਤੇ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਇਸ ਮਾਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ c ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ we observe ਕਿ this mass does not have any attractive force for this mass ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ b ਤੋਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ m ਮਾਸ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਧਰ m ਮਾਸ ਤੋਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਧਰ m ਮਾਸ ਤੋਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਮਾਸ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗਾ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਮਾਸ ਨੇ ਉਸ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਚ ਇਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਦਿਸ ਮਾਸ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੇ ਆ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਆ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਆ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, So gravitation field किन्नू कहने पे space Yes, sir. around a given body, space around a given body up to which the body have the ability to attract another। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ m ਮਾਸ ਦਾ ਆ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਟਰਮ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਟਰਮ ਆ and it measure the strength of gravitational force at a given point। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ m ਮਾਸ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਰ ਜਾਂ ਵੀਕਰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ? ਇੱਕ ਤੇ stronger ਇੱਕ ਤੇ weaker। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਵੀਕਰ? A ਤੇ strong, B ਤੇ weak। A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਰਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਲੱਗੇਗੀ, B ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫੋਰਸ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। यानी gravitation field intensity will measure the force acting on a particular mass at a given point। इस point ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ। although A ਔਰ B ਦੋਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ I ਨਾਲ ਲਿਖੋ, and it is the ratio of force which is applied by the source mass, ठीक है, पर यूनिट टेस्ट मास। फोर्स किने लगाई? सोर्स मास ने। किदे उत्ते लगाई? टेस्ट मास दे उत्ते। ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। क्या ये दो टर्म समझ आईਆਂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਰਡ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ क्या ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਰਮ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? No, sir. No, sir. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes. ਚਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਵਰਡਸ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਟਰਮ ਰਹੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, first word, and second one is to be the electric field intensity। पहला वर्ड हुण समझ आ जाना चाहिए। इलैक्ट्रिक फील्ड किहनूं कहां? मेरे कोल कोई एक चार्ज पिया इत्थे प्लस क्यू कूलम दा, आप माइनस क्यू भी कह सकते प्लस क्यू भी दोने ले सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड वेले मास नेगेटिव नहीं हो सकते, पर इलैक्ट्रिक फील्ड वेले चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते। इस चार्ज दे अराउंड एक एरिया वा जिथे तक किसी दूसरे चार्ज नू अट्रैक्ट और रिपेल, दोनों वर्ड आ जाने हो, जिथे तक किसी दूसरे चार्ज नू अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है ना। ते जिन्ने रीजन तक ये किसी दूसरे चार्ज नू अट्रैक्ट या रिपेल करदा, ठीक है जी, दैट रीजन अराउंड ए गिवन चार्ज up to which this source charge will attract or repel another charges, ठीक है, that region or space is called as the electric field। क्या वर्ड समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. सो इलैक्ट्रिक फील्ड किनू कमा? कहना जी स्पेस नू कमागा। केड़ी स्पेस नू कमा? जेड़ी सोर्स चार्ज दे अराउंड बनेगी, ठीक है। सो सोर्स चार्ज दे अराउंड बनन वाली स्पेस जिथे तक सोर्स चार्ज किसी भी टेस्ट चार्ज नू अट्रैक्ट या रिपेल करे, है ना, उस रीजन नू असीं इलैक्ट्रिक फील्ड कहने। बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड दी शेप की होएगी, उस स्पेस दी शेप की होएगी, कहंदा डिपेंड करेगा मेरे कोल चार्ज केड़े वे नाल डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ? Circular. ਗਲਤ ਆ। ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਸਫੈਰਿਕਲ, स्फीयर ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੀਅਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਬੋਰਡ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਮੰਨਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ -z ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ -x ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ -y, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਿਸ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਫੈਰਿਕਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਣੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਵੋ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਆਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਦੀ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੋਂ? Yes, sir. yes sir यस सर Yes, sir.